황장수와 함께하는 호러 영화. 오늘은 2009년에 만들어진 조지 클루니 주연 인디에어를 하겠습니다. 인디에어는 2008년 금융위기, 엄격하게는 2007년에 시작됐죠. 2007년 금융위기 이후에 미국 사회를 휩쓸던 해고의 바람 속에서 한 해고 전문가가 남을 해고하는 과정에서 자신을 깨닫게 된다는 이야기입니다. 이 이야기는 또한 사람 사이의 관계와 또 고립된 섬처럼 단절을 이야기하고 있습니다. 자, 오늘 제가 말씀드리는 영화 인디에어는 제가 근래에 본 영화 중에서 가장 감동이 깊고 잘 만든 영화다. 또 영화에 엄청난 사회성을 담고 있다. 즉 지금 이 한국의 노동개혁 문제가 등장하고 있고요. 여기에는 노동기득권과 또 수많은 비정규직, 또 850만까지 된다고도 합니다. 그런 어떤 이중 문제, 더 나아가서 누군가 양보해야 누군가 일자리를 얻을 수 있는 문제, 또 지금 중국발로 차이나 쇼크가 지금 한국으로 밀려올 겁니다. 이런 속에서 우리가 IMF 때 수많은 사람들이 일자리를 잃었습니다. 또다시 한국에 재정금융위기가, 외환위기가 몰려온다면 우리는 또 그 속에서 수많은 사람이 직장을 잃을 수도 있습니다. 이 속에서 누군가에게 칼질을 한다는 것은 결국은 그 사람의 문제가 될 수도 있다. 즉 세상의 모든 사람은 관계를 통해서 살아가는데 고립되어서는 살 수 없다. 대한민국의 대기업이나 재벌들도 수많은 사람을 해고시키고 결국 대기업이, 재벌이 홀로 살아남을 수는 없다. 즉 세상은 돌고 도는 겁니다. 우리 사회의 갑질이 유행인데요. 남을 해고하는 갑질을 하던 사람이 어느 날 본인이 해고 대상이 되면서 인생을 새롭게 바라보는 이야기, 인디에어입니다. Last year, I spent 322 days on the road. I flew 350,000 miles. The moon is 250. All the things you probably hate about traveling are warm reminders that I am home. Welcome back, Mr. Bingham. I am the passenger. I work for a company that lends me out to cowards that don't have the courage to sack their own employees, and for good reason. Who are you, man? Because people do crazy stuff when they get fired. I'm gonna need your key card. We received a dynamite young woman from Cornell, Natalie Keener. I want you to show her the ropes. I'm not a tour guide. This is the boat, this is you. You want to be in the boat? Yeah, alone. Show her the magic, take her through the paces. What? Follow me. You never get behind old people. Their bodies are littered with hidden metal, and they never seem to appreciate how little time they have left. Bingo. Asians. They pack light, travel efficiently, and they got a thing for slip-on shoes. God love them. That's racist. I'm like my mother. I stereotype. It's faster. You gotta fill me in on the miles thing. What is that about? I plan on grabbing as many miles as I can. What's your total? Is it this big? This big? I don't want to brag. This is pretty sexy. We're two people who get turned on by elite status. Good call on that towel rack. Shame we didn't make it to the closet. We got to do this again. What kind of relationship do you have? You know that moment when you look into somebody's eyes and you can feel them staring into your soul and the whole world goes quiet? Yes. Right, well, I don't. You're awfully isolated the way you live. Isolated, I'm surrounded. Aren't you supposed to be consoling me? I'm a wake-up call. This is a rebirth. You have set up a way of life that basically makes it impossible for you to have any kind of human connection. You're grounded. Everybody's grounded. They're pulling us off the road. We're going home. You never called. I wasn't sure what was appropriate. Appropriate. I'm the woman that you don't have to worry about. If you think about it, your favorite memories, the most important moments in your life. Were you alone? Life's better with company. I'm not really sure how long this whole exercise is supposed to last. No, I don't even think of him that way. He's old. 인디에어는 제이슨 라이트만 감독의 영화입니다. 신의 감독이고요. 주노라라고 어린 애들끼리 임신을 한 이야기를 다룬 영화로 화제가 한번 됐었죠. 근데 이런 감독이
별로 기억력도 없는 감독이 조지 클루니를 등장시켜서 주연으로 엄청난 영화를 만들어냈습니다. 사실 이 영화는 영화 자체로만 보더라도 굉장히 세련되게 저예산 영화지만 잘 만들었고요. 이 영화에 나오는 주옥 같은 음악들은 실제로 해고자가 중에 한 명이 감독에게 오래전에 자기의 해고를 담은 노래를 만들었다. 그 제목이 인디어다. 한번 들어봐라고 줬는데 감독은 그걸 팽개쳤다가 영화를 만들게 될 때 우연히 자기가 정했던 제목과 똑같은 노래가 있었다는 걸 기억을 하고 그걸 살려서 주제곡으로 썼습니다. 이 영화의 마지막에 그 엔딩 크레딧 자막이 올라갈 때 실제 해고자들이 나와가지고 인터뷰를 합니다. 자기가 정말 이 해고를 당하는 과정에서 고통이 얼마나 심했는가를 이야기를 하면서 그 장면도 보통 감동이 깊지가 않아요. 그러면서 가족들 때문에 버텼다라고 이야기를 하는 장면이 있습니다. 그때 나오는 이 노래가 영화 인디어의 주제곡인 실제 해고 노동자가 만들어서 감독에게 줬던 노래입니다. 인디어라는 말은 영어로 일종의 관용구인데 불안정한 상황이다. 즉 해고를 앞두고 또 삶이 굉장히 불안정하다. 현대를 사는 모든 현대인들은 불안정 속에서 살아가고 있습니다. 언제 지금은 안온한 편안한 삶처럼 보여지는 나의 인생도 언제 위기가 닥쳐올지 모른다. 또 사람과 사람의 관계에서 타자들 다 상처를 입고 그 속에서 어떤 사람들은 고립이 된 채로 오히려 관계를 두려워하면서 홀로 살아가기를 원합니다. 자, 이 인디어라는 또 다른 표현이 하늘 위에서라듯이 이 영화의 주인공 조지 클루니는 호텔 그리고 공항 그리고 비행기 속에서 1년에 11개월을 살아갑니다. 전국을 다니면서 해고 전문 회사에서 해고를 대행해주는 역할을 하기 때문에 전국을 출장을 갑니다. 이 영화는요, 위에서 바라본 미국의 도시들이 깨알같이 나옵니다. 그러면서 여기가 어느 도시다라고 나오죠. 조지 클루니가 일하는 본사는 미국 네브래스카주의 오마하라는 도시에 있습니다. 영화 얼마 전에 네브래스카도 있었는데요. 아버지를 데리고 복권에 당첨됐다고 찰떡같이 믿는 아버지를 데리고 그 네브래스카까지 여행을 하는 한 착실한 아들을 다룬 영화인데 굉장히 감동이 있었죠. 네브래스카라는 것은 미국에서 뭐 중부에 위치해 있는 하나 작은 주지만은 미국 사람들에게는 마음의 고향 같아 이렇게 느껴지는 곳이기도 합니다. 좌우간 네브래스카 오마하에서 1년에 11개월을 출장을 다닙니다. 이 사람의 주 직업은 해고 전문가고 가끔씩 부업으로 뛰는 것이 동기부여 컨설턴트입니다. 미국의 2008년 금융위기 이후에 해고가 유행을 할 때 동기부여 개발자들이라는 사람들이 나와서 엄청난 강연을 했습니다. 당신이 해고당했다고 실망하지 마라. 그리고 당신은 제2의 인생이 시작된다. 솔직히 듣고 나서 보면 아무런 내용이 남는 것도 아닌데 그럴싸한 말의 포장으로서 해고당한 사람이 마치 새로운 출발을 할 수 있을 듯이 속이는 스토리입니다. 자, 당시에 미국의 회사들은 직접 해고를 통보하지 않습니다. 오랫동안 봐왔던 동료들에게 해고가 되면 미국 사회에서요 40대 50대에서 해고가 되면 그냥 그 이후로는 사실은 직업을 가지지 못하고 노동직으로나 가야 되는 이야기입니다. 화이트 칼라들을 해고를 해서 그 통보하는 내용들이 그 중에 어떤 사람은 총을 들고 와서 쏘기도 하고 어떤 사람은 그냥 안 있겠다고 하면 미쳐가기도 하고 자살도 하니까 회사가 부담스러우니까 해고 대행회사한테 맡깁니다. 그럼 해고 대행회사는 그 밑에 컨설턴트를 두고 어느 회사가 우리한테 어려워했다면 그 사람은 그 회사를 방문합니다. 조지 클루니는 미국 전국을 돌아다니면서 2007년 금융위기가 발생하고 난 이후에 엄청난 해고를 해가는데 구조조정이라는 일어나요. 그것이 때로는 효율화라고 포장되기도 하고 주주 이익을 극대화하기 위해서 미국의 경영진들 CEO라는 사람들은 주주한테는 매출과 순이익만 좋게 하면 됩니다. 그 속에서 직원이 있거나 없거나 장기적으로 이 회사가 직원들을 아끼고 나중에 이 직원들이 자산이 되어서 또 일어서고 이런 건 관심이 없습니다. CEO는 1년, 2년 하고 가면 그만이고 그 속에서 자기는 실적에 따라서 엄청난 배당금과 성과급을 받기 때문에 미국 사회에서 CEO라는 사람들은 주주들한테 올해 매출이 요만큼 수치상으로 올랐습니다. 올해 이만큼 해고를 해서 비용을 줄였습니다. 그러니까 순이익이 늘어났습니다. 그것만 이사회에서 보고하면 되는 식으로 갑니다. 오늘날 미국의 제조업이 망하고 금융업이 판을 치는
즉 금융 투기업이 판을 치면서 미국 사회에서 부동산 투기로 번지고 부동산을 가지고 금융 파생 상품화를 만들어가면서 만든 사람도 지가 뭘 만들었는지 모르는 금융 상품들을 즉 은행 대출권, 주택담보대출권을 가지고 MBS를 했다가 MBS를 가지고 ABS를 했다가 이걸 가지고 또 CDS로 만들고 이러면서 원래 원본이 뭔 줄도 모르는 금융 투기 형태를 미국의 이 금융회사들이 만들어내다가 미국의 서브프라임 금융위기가 터졌고 그 위기가 터지고 나면서 미국은 수많은 회사 직원들을 해고하기 시작했습니다. 자, 이 사람들은 잘못한 게 하나도 없어요. 평생을 성실하게 일을 했지만 회사가 투기 상품과 이런 쪽에서 연결되고 이러면서 미국 사회에 수익성이 악화되다 보니까 무조건 구조조정이 최고인 것처럼 받아들여졌습니다. 미국에는 해고를 통보하더라도 한국처럼 뭐 명예퇴직해서 몇 년치 월급을 주고 이런 거 없습니다. 6개월치 딱 받고요. 회사가 재교육을 받을 수 있는 프로그램을 알선해준다. 뭐 이런 식으로 해가지고 거기 가가 한 몇 달 앉았다가 회사에서 만들어준 재교육하는 회사가 하나 있습니다. 거기 가서 앉아서 아무것도 해주는 거 없어요. 그냥 전화 돌려서 책상 위에 빈 책상에 앉아서 날 좀 써주십시오 하고 전화를 돌리다가 그 가끔씩 이런 해고 전문가들이 만나서 상담해 주는데 알맹이 하나도 없습니다. 또 이런 사람 강연이나 들으러 보냅니다. 이러다가 또 한 6개월쯤 지나면 그냥 방 빼라 해서 길거리로 나오게 되는 거죠. 그것이 어떻게 보면 미국 사회의 노동위원회라는 이름으로 행해지는 잔인한 어떤 부분이기도 합니다. 미국에서 오늘날 도널드 트럼프나 버니 샌더스 같은 사람이 대선에서 유력해지고 있는 이유는 미국 사회가 사람을 중요시하는 고용을 갖다가 외면했기 때문에 그렇게 됐을 수도 있습니다. 이야기가 좀 샜는데요. 좌우간 이런 거를 전문으로 하는 사람이 조지 클루니입니다. 반듯하게 잘생겼고요. 이 사람은 짐을 굉장히 빨리 삽니다. 왜냐하면 호텔에서 호텔로 이동하고 비행기 타러 가고 하니까 번개 같은 속도로 짐을 싸는데 탁월하고요. 또 공항에서 얼마나 빨리 공항 검색대를 통과하는가에 대해서도 탁월합니다. 근데 이 사람은 자기는 이 자유로운 영혼이다. 전문직에. 이렇게 생각을 하죠. 그리고 가끔 공항이나 비행기, 호텔에서 만나는 여자들과 원나잇 스탠드, 일회성 관계를 맺고요. 그러다가 한 여자를 만나서 완전히 당하죠. 베라 파미가라고 좀 매력적인 배우 있지 않습니까? 하정우하고도 세 번째 사랑인가 영화를 찍었죠. 그 배우가 이 사람과 어느 호텔에서 만나는데요. 조지 클루니가 이 사람, 그 여자를 만나면서 관계를 나누고 어느 순간에 여자한테 빠졌어요. 나중에 여자 집을 시카고인가 그러는데 멀리 찾아갑니다. 이 깍쟁이고 집밖에 모르는 사람이. 근데 그 여자는 유부녀였죠. 그래서 충격을 받고 오는 그런 마지막 장면도 있습니다. 자관 조지 클루니는 가족하고도 단절하고 또 친구하고도 단절하고 자기가 하고 있는 일 그리고 여행 그런 부분만을 즐기면서 고독한 섬처럼 살아가는 사람입니다. 하지만 본인은 그걸 쿨한 인생이라고 생각하고 호텔과 공항을 비행기를 전전하는 자기 인생이 멋있다고 생각하는 거죠. 이 사람의 유일한 목표는 1000만 마일리지로서 플래티늄 카드를 받는 것. 항공사로부터. 그게 꿈이기도 했습니다. 그래서 일회성 관계를 즐기고 남을 해고하면서도 양심의 도덕적인 가책이나 양심적 가책을 못 느끼고 기계처럼 회사를 방문해서 해고자를 만나면서 그냥 스테레오 녹음기 튼듯이 이야기를 합니다. 받아들이라. 그리고 가족이 있지 않냐. 그리고 재교육 프로그램을 받아라. 처음에 난리를 치다가 나중에 순응하게 만드는 그런 일을 하는 사람입니다. 그러면서 해고자나 떼돈을 벌어보고 싶어하는 그런 욕망을 가진 사람들을 모아가지고 호텔 같은 데서 가끔씩 동기부여 컨설턴트라고 미국의 부엉의 목사만큼으로 한 7, 8년 전에 유행했던 게 동기부여 전문가입니다. 아무 내용도 없는 이야기를 마치 인생에 커다란 의미가 있는 듯이 이야기하는데 이 사람은 동기부여를 하면서 이 강연을 하면서 이렇게 이야기합니다. 가방을 비워라. 즉 모든 것을 고를 들고 고민을 얹지도 말고 자신이 지금 머물고 있는 데서 떠나라는 식으로 이야기를 합니다. 자, 이런 이야기들을 듣는 사람들은 마치 대단한 듯이 받아들이죠. 항상 가방을 하나 들고 가가지고 빈 가방을 남한테 그렇게 이야기를 합니다. 정말 가방이 다 비워졌을 때 사람들이 인생을 바라보는 게 그렇지는 않겠죠. 그래서 이 유명한 이 사회적 문제를 미국 사회의 해고 문제를 다룬 그 책이 하나 있죠. 긍정의 배신이라는
미국의 유명한 여자 작가가 다뤘는데 그 책에 보면 동기부여 전문가라는 사람들이 어떻게 해고자들을 상대로 사기를 치는가 말로 나옵니다. 미국 사회는 말장난만 잘해도요 목사로 또는 동기부여 전문가로 살아갑니다. 자, 어쨌든 이 조지 클루니가 집밖에 모르고 공항과 호텔과 비행기 속에서만 살아가고 그리고 남의 해고하면서도 수백 명 수천 명을 해고하면서도 가책을 못 느끼고 이런 사람이에요. 어느 날 위기를 겪게 됩니다. 그 안나 캔드릭이라고 젊은 여자애가 나오는데요. 이 배우는 굉장히 못났는데 어떻게 저렇게 생기고 키도 작은 애가 할리우드에 이런 영화에 출연할까 싶은 정도로 생겼는데 보면 볼수록 매력이 있습니다. 묘한 매력이 있습니다. 얘는요 애인을 따라가지고 오마하까지 왔다가 좋은 학교를 나온 아이비리그 대학을 나온 똑똑한 애인데 애인을 따라가지고 왔다가 애인한테서 버림을 받았습니다. 냉혹해져 있죠. 그래서 왜 조지 클루니 같은 사람을 써가지고 직접 가서 해고를 하느냐, 비용이 더 들어가지 않느냐. 그렇기 때문에 사람을 쓰지 말고 온라인으로 해고를 화상 통보를 하는 걸 하자, 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 조지 클루니가 처음에는 데리고 다녀서 연습생 비슷하게 했는데 얘가 나중에 자기 회사 사장한테 등 뒤에 칼을 찌릅니다. 자, 이제 온라인으로 해고를 하게 되면 어떻게 됩니까? 남을 해고하던 조지 클루니가 스스로 해고 대상이 되어버린 겁니다. 찾아가서 해고를 통보하고 이야기하는 사람은 필요가 없어지는 거죠. 자, 온라인 해고는 직접 방문해서 하는 오프라인 해고보다도 더 냉혹하고, 그러나 조지 클루니는 인정이 좀 있었던 것처럼 취급됩니다. 어쨌든 남을 해고하다가 자기 스스로가 해고의 대상이 되는 인생. 그 과정에서 조지 클루니의 여동생이 결혼을 하게 돼서 조지 클루니는 자기가 다니는 도시마다 여동생 부부의 프로마이드 사진을 이제 붙여가지고 인형처럼 만들어서 이제 미국 전체를 여행한 듯이 사진을 찍어주는 일말의 인정미는 보여줍니다. 그러다가 여동생이 결혼을 한다니까 고향까지 찾아가는데 아무도 안 올 줄 알았다는 거예요. 그런데 거기 속에서 조지 클루니가 자기가 혼자서 살아가는 인생에 대해서 느끼게 되는 그런 계기도 영화 속에서 잠깐 나옵니다. 근데 이 영화는 결국은 궁극적으로 이야기하는 것은 2007년 금융위기는 잘못한 적이 하나도 없는 결백한 사람들이, 오늘 한국에서 벌어지는 기종노조가 청년층이나 비정규직에 양보하지 않는 노동 문제하고는 완전히 다른 겁니다. 많지도 않은 3, 4천, 4, 5천만 원의 월급을 받으면서 살아가는 미국의 말단 화이트 칼라들, 블루 칼라들이 금융위기가 오니까 가장 먼저 해고 대상이 되어버립니다. 미국의 회사들은 그냥 직원 숫자를 줄여서 비용을 줄이는 쪽으로 금융위기를 돌파하려고 하고 주주들한테 보여주려고 합니다. 실적이 그래도 좋습니다. 그러니까 필요 여부하고 관계없이 해고가 얼마를 해라고 수치상으로 떨어지는 거고, 그것은 이런 해고 대행회사를 통해서 또 이 과정에서 인정미라고는 사람관계라고는 하나도 없이 냉혹하게 숫자로만 통보됩니다. 이런 속에서 이런 일들이 마치 당연한 거고, 하늘을 떠돌고 불안정한 생활을 즐기는 자기의 인생이 쿨하고 모든 라이프에 맞다라고 생각하는, 한마디로 연봉도 좀 많이 받는 이 프로페셔널이 어느 날 자기 인생이 동생 결혼을 가서 나는 앞으로 늙으면 어떻게 될 건가 이런 것도 한번 느껴보지 않겠습니까? 그 다음에 유부녀를 정말로 사랑했다가 뺀질이가 그 사람이 유부녀라는 걸 알고 집 앞에서 또 돌아서 나옵니다. 쓸쓸히 눈이 쌓인 시카고에서는. 그리고 마지막에는 자기가 이제 데리고 있던 견습생한테 뒤통수를 맞아서 해고 대상이 됩니다. 자, 이런 상황에서 이 사람이 느끼게 되는 게 많겠죠. 이 영화의 마지막에 보면요, 이런 이 이야기가, 조지 클루니 이야기가 독백이 나옵니다. 어느 날 저녁 무렵 하늘을 쳐다보면 반짝이는 별과 같은 것이 움직이는 것을 볼지 모른다. 그 별이 아니라 밤에 하늘을 날아가는 비행기입니다. 그러나 그것은 그 속에 내가 타고 있는 비행기일 수도 있다 라고 이야기를 하는 게 나옵니다. 자, 밤하늘에 별인 줄 알고 하늘을 보면, 무심코 보면 그것은 별처럼 보이죠. 그런데 자세히 보면 움직입니다. 그 속엔 또 사람이 살고 있습니다. 그래서 인간은 홀로 살 수 없고 사람과의 관계를 맺으면서 살아갈 수밖에 없는데, 우리는 위기가 오면 남을 희생시킴으로써 자기가 살아남으려고 합니다. 그 속에서
결국은 남을 희생시킨 사람도 언젠가는 무사할 수 없이 또 자기가 을이 되는 것은 시간 문제입니다. 오늘날 대기업들이 수많은 구조조정을 했을 때, 예를 들어서 일자리가 없어졌을 때 대기업의 물건은 앞으로 누구한테 팔아먹겠습니까? 언젠가는 그 대기업도 망하는 겁니다. 왜 디플레이션이 왔습니까? 일본이나 전 세계에. 중국도 지금 디플레이션이 온다는 거 아닙니까? 자, 월급 작게 주고 회고를 밥 먹듯이 하는데 어느 날 그 자기 대기업이 생산한 물건들은 누가 사겠습니까? 살 돈이 어디에서 나오겠습니까? 그 세상은 돌고 돌기 때문에 이 궁극적으로 관계와 또 서로 간의 공존을 위한 고민들이 있어야 된다. 이 영화 인디언은 이런 부분을 이야기하는 겁니다. 자, 내가 사는 인생은 내 혼자 살아가는 인생이 아닌 것이다. 나는 내가 잘나서 이렇게 사는 것처럼 보이지만 어느 날 잘났던 내 인생도 하늘에 떠 있는 한마디로 구름처럼 허상일 수 있다라는 걸 이야기를 하는 겁니다. 그러면서 위기와 고난을 극복하는 것은 주변에 있는 사람들과의 관계를 통해서 결국 서로가 보듬고 어려운 위기를 견뎌나가야 된다. 자막이 올라갈 때 감독은 해고자를 통해서 그런 이야기를 전하고 있습니다. 자, 마지막에요. 정신을 차린 라이언 빙엄인가 그랬습니다. 조지 클루니가 비행기를 이제 애인 집에 갔다가 딱지 맞고 유부녀인 걸 알고 돌아오는 비행기에서 혼이 반쯤 나가 있는데 비행기에서 방송이 옵니다. 라이언 빙엄 씨 축하한다고. 그러면서 기장이 와가지고 1000만 마일 카드를 줍니다. 자기가 평생 이 사람의 목표는 이거였어요. 멀미한 거죠, 사실은. 근데 자기는 이걸 자기 가치로 둔 만큼 이 사람의 관계 속에서는 의미 있는 게 없었다는 걸 이야기할 수도 있습니다. 자, 이 사람은 굉장히 쓸쓸한 표정으로 항상 이걸 받았을 때 자기 느낌이 어떨지를 꿈꿔왔다라고 이야기를 합니다. 기장한테. 자, 이 조지 클루니는 여동생 부부, 즉 돈이 없어서 신혼여행도 못 가고 결혼을 두려워해서 여동생의 그 남편 데리는 사람은 도망을 가기도 했습니다. 결혼식장에서. 그런 여동생 부부에게 이 1000만 마일 마일리지 카드를 줍니다. 유럽 여행, 세계 여행을 해라고요. 그리고 이 엔질이 여직원 온라인 해고를 도입했던 안나 캔드릭은 온라인 해고를 통보받은, 시범적으로 통보받은 당사자가 자살을 합니다. 다리에서 뛰어내려서. 온라인으로 해고받는 충격이에요. 즉 사람을 해고하더라도 조지 클루니 같이 뺀질이가 가서 그 사람을 마주보면서 그래도 말로 설득을 해서 해고하는 것과 그냥 화상 통화를 통해서 해고하는 것은 큰 차이가 있었던 거죠. 그러니까 앤나 캔드릭은 거기에 충격을 받고요. 얘는 지가 잘난지 알고 세상을 살았습니다. 애인한테 배신을 받고 미국에 깡총까지 왔습니다. 깡총에서 이 해고 전문 회사에 취직을 했는데 자기는 또 거기에서 자기가 이 애인한테 당했던 보복을 이 사람과의 관계 속을 고려하지 않고 새로운 방식, 즉 비인간적인 해고 방식을 채택함으로써 자기는 살아남으려고 했던 거죠. 그런데 그 당사자가 자살하는데 충격을 받아서 회사를 떠나는데요. 라이언 빙엄, 조지 클루니는 걔를 다른 좋은 회사에 정말 좋은 사람이다 데리고 쓰라고 또 추천서를 써줍니다. 그래서 결국 마지막에는요, 조지 클루니가 가족과의 관계를 회복하고 또 자신의 해고 전문가로서의 자기가 하고 있는 일의 가치를 회복하고 또 안나 캔드릭에게 사람을 회고하는데도 인정미가 있어야 된다는 걸 가르치죠. 즉 우리가 살다 보면 엄청나게 나의 잘못하고는 관계없이 고래 싸움에 새우등 터진다고. 나는 평생 성실하게 정말 욕심도 안 내고 직장에서 오랫동안 일을 해왔는데 해고를 당하는 사람이 있습니다. 우리가 제일은행이 문을 닫을 때 그 제일은행의 해고자를 4,000명입니다. 다룬 다큐멘터리가 IMF 때 전 국민을 울렸습니다. 자, 그때 그 사람들이 나중에 어떻게 됐는가 10년 뒤에 추적한 그런 어떤 내용도 봤는데요. 그 중에 상당수는 빈곤층으로 전락을 해서 살아갑니다. 한때는 은행에 다닌다면서 좋은 직업, 그리고 이 뿌듯한 가장, 그리고 내세울 만한 여직원으로서 전부 반듯하게 살았겠죠. 어느 날 내 잘못과 관계없이 대락을 맞습니다. 그리고 해고가 됩니다. 그 이후에 내 인생은 회복이 안 됩니다. 그래서 이 영화는
한마디로 금융위기를 겪어가면서 미국 사회에 만연해진 금융투기 자본주의, 효율성의 최고, 그 다음에 실적주의, 그 속에서 인간은 사라진 미국 사회에 대한 반성을 요구하는 그런 영화였습니다. 그리고 이 말로서 세상을 속이는, 한마디로 이 투기 자본가들의 대리인 노릇을 하던 동기부여 컨설턴트, 해고 전문가, 극단적인 사람을 통해 가지고 이 사람 스스로조차도 관계 속에서 살아가지 않으면 결국은 섬으로서 살아간다면, 밤 하늘에 반짝이는 비행기가 자기라고 생각하면서 살아간다면 이 사람의 인생도 실패할 수 있다는 겁니다. 결국 이 어려울수록 주변을 보듬으면서 같이 그 고통을 버텨내야 된다. 저는 지금 중국의 차이나 쇼크가 머지않아서 한국에 엄청난 경제 위기로 닥칠 거라고 봅니다. 그렇게 되면 잘 사는 사람들은 여전히 잘 삽니다. 중산층과 서민들의 인생에 또 무고한 사람들을 엄청나게 고통으로 몰아넣을 겁니다. 그런데 그 고통 당사자 말고는 그 고통이 얼마나 어려운가를 알지 못하죠. 자, 이 감독에게 이 주제곡 테이프를 전달했던 해고자는 그 노래 속에서 이렇게 이야기합니다. 난 하늘을 떠들고 있어. 모두가 나의 선택을 기다리고 있지만 난 아무것도 결정할 수 없어. 내가 끝내지 못한 일들을 해야만 하겠지. 난 하늘을 떠들고 있으니까. 이렇게 이야기합니다. 자, 그 인간의 삶은요, 정말로 취약하고 부유하는 부평초나 구름처럼 허약하게 떠돕니다. 방황합니다. 그런데 이런 어떤 인간의 관계들을 묶어둘 수 있는 것은 이 가족이고 또 더 나아가서 제도고 국가입니다. 우리가 인간의 모든 어떤 커넥션, 관계들을 이런 어떤 위기에 대비해서 국가가 제대로 탄탄하게 메워줄 수 있는가, 그런 것들이 정말 중요합니다. 요즘 한번 보십시오. 가장이 해고되면 가정이 풍지박산이 되고 이혼당합니다. 이게 가족이라고 할 수 있었습니까? 그냥 같이 이해관계 때문에 살아가는 집단이었죠. 그런 어떤 가정들이 한두 군데입니다. 또다시 위기가 왔을 때 수많은 가정들이 깨어질 겁니다. 가장이 돈을 못 벌면 가족이 깨어지는 이런 어떤 세상에 우리가 살고 있습니다. 근데요, 그 가족들, 가장을 팽개친 그 가족들도 나중에 불행해지기는 마찬가지입니다. 자, 우리가 어려울수록 어떻게 세상을 살아가야 되는가를 한번 되돌아보게 만든 영화 인디어, 보신 분들은 다시 한번 보시고요. 보신 분들이 크게 많지가 않을 겁니다. 한국의 극장에서도 예술영화 전문 극장에서 일부 하고요. 조기에 문을 내렸습니다. 저는 우리나라 사람들이요, 어떻게 조폭이나 에로 영화나 한마디로 극단적인 말초신경적인 영화나 좌파 감독들이 만들어서 그럴싸하게 포장한 내용 없는 영화에 그렇게 집착하면서 이런 영화를 외면하는지, 이런 영화 좀 보고요, 제가 봤을 때 좀 자신을 돌이켜보는, 그러면서 다가올 위기에도 대비하는 그런 모습을 보였으면 좋겠습니다. 누구나요 다 인디에어한 상태에 있다는 걸 깨달는 주말이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.